प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास का पाठ भारत जल प्रवाह इस बारे तुहानूं वीडियो पहला बना के भेजी है जो तुसी देख ली होगी। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर आ अज आपां वो करन जा रहे हैं। बच्चों पहला भारत के खाके में अंकित करो, यानी भारत के नक्शे में भरने आपां गंगा, ब्रह्मपुत्र, वूलर अते सांबर झील, गोबिंद सागर झील, ये चार चीज़ां भरनियां है। अगे तुहानूं नक्शे 'ਚ मैं दिखाउणा गंगा तो ब्रह्मपुत्र। आ देखो बच्चों, नक्शा है भारत का आ, एक साइड तो कवर किया है पूर्व वाले पासे, जी उपरले पासे 1 नंबर जोड़ा दरिया जिते लिखा होया वो सारा ब्रह्मपुत्र दरिया आ। तुसीं उहदी पूरी लोकेशन देख सकते हो किधरों किधर नूं जांदा है। ते थल्ले नीले रंग का जोड़ा दरिया आ वो गंगा दरिया आ। उपर जोड़ा गाढ़े नीले रंग वाला वो ब्रह्मपुत्र आ, जोड़ा हेठां आ वो गंगा दरिया आ। उस तो बाद वुलर ते सांबर झील आ। देखो सब तो उपरले पासे जोड़ा निशान लगा वुलर झील आ, हेठां सांबर झील आ। सांबर झील जिहड़ी हैगी आ वो राजस्थान दे विच आ ते वुलर झील जिहड़ी हैगी है जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश के कोल हैगी आ। इस तो बाद अगे गोबिंद सागर झील आ। तुसीं देखो लाल रंग दियां जो लिखियां हुई सारियां झीलां ही आ ते उपरले पासों पहला दूसरा ते तीसरा लाल रंग का जो लिखा होया वो गोबिंद सागर झील आ, जिथे भारत का जिहड़ा गला जिहा बनया होया आ, जिथे उपर जम्मू कश्मीर तो हेठां पंजाब दे लागे उत्थे गोबिंद सागर झील, क्योंकि थोड़ी जी विजिबिलिटी घट आ, ये तुहानूं चंगी तरह नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा जूम करके तुहानूं दिखाउणा। आ देखो ये आ गोबिंद सागर झील, ये वो झील है जिहदे उत्ते भाखड़ा डैम बनया होया ते इस झील दे नाल ही जिहड़ा साडा पंजाब दा जिहड़ा बिजली है या पानी दरियावां दा जिहड़ा नहरां राहीं पहुँचदा आ। अगे एक होर नक्शा आ, ये भी असीं भारत के नक्शे में भरना। गंगा दियां 3 खब्बियां ते 3 सज्जियां सहायक नदियां, मतलब सहायक नदियां वो होंदियां जिहड़ियां नदियां मेन जिहड़ा दरिया आ उहदे विच आके रल के खत्म हो जांदियां, उन्होंने सहायक नदियां कहते हैं। फिर यह पश्चिम वाल नूं वहण वाले 2 प्रायद्वीपी दरिया, फिर पूर्व वाल नूं वहण के बंगाल की खाड़ी 'च रलण वाले 3 प्रायद्वीपी दरिया, ये भी तुहानूं दिखाउणे अगे। आ बच्चे विच देखो गंगा मैदान बनया होया, गंगा दा दरिया बनया होया जिहड़ा नीले रंग का हैगा। भागीरथी ते अलकनंदा 2 दरियावां उपरों जिहड़ा शुरू हुंदा वी बनी हुई है, वो मुड़ के फिर अगे गंगा का नाम दे देंगे। अगे जल्दी चलदियां साइडां ते नीले रंग के किन्ने दरिया हैगे, ये सारे मुड़ के जाके ये गंगा च शामिल हो जाते। देखो जो उपरले पासे आ वो सज्जे पासे वाले, जिहड़े हेठां वाले वो खब्बे पासे वाले दरिया आ। तो उन्होंने विच तुसीं देख सकते हो बच्चों कुछ दरिया है जिवें आ राम गंगा लिखा आ ना, गोमती लिखा, गोदरा, ये तुसीं सज्जे पासे वाले दरिया लैके चल सकते हैं। हुण खब्बे पासे तुसीं देखो जो जमुना दरिया है वो भी आके इहदे विच रल जाता है। फिर एक केन लिखा होया है, सोन दरिया आ, ये सारे ये भी ये विच आके शामिल हो जाते। तुसीं आपां 3-3 भरने आ तो 3-3 भर सकते, बहुत सारे होर भी हैगे आ। जे तुहानूं ये फोटो क्लीयर नहीं हो क्योंकि थोड़ी ये अखर दिखते नहीं चंगी तरह, तुसीं नोट कर सकते। जो सज्जे पासे वाले नाम वैसे नोट कर सकते, राम गंगा, गोमती ते गोदरा, ये सज्जे पासे वाले आ। खब्बे पासे वाले यमुना लिख सकते हैं, केन दरिया ते सोन दरिया लिख सकते हैं। 3 दोवें जिहड़े कवर हो जाते हैं, नाले बना सकते हैं। उस तो बाद पश्चिम वाल नूं वहण वाले दरिया जिहड़े पश्चिम वाल नूं वह के ते अरब सागर च डिगदे आ। देखो लूनी आ, साबरमती आ, नर्मदा आ, तापी आ, 4-5 दरिया दिते आ। तुसीं एक ही भरना उहदे च ते भर सकते हो कोई भी जो तुहानूं सौखा लगदा है। अगे आ ये पूर्व वाले पासे नूं जांदे आ। देखो गोदावरी, कृष्णा ते कावेरी ये मेन आ, बाकी छोटे दरिया होर भी हैगे, तुसीं याद रख सकते हो। आ देखो आ लिखा गोदावरी, उहदे हेठां कृष्णा ते आ सब तो थल्ले कावेरी सी तो जिहड़ा लिखा होया। इस तरह करके तुसीं जिहड़ा ये नक्शे भर सकते हैं, अपने खाली नक्शा लैके तुसीं उहदे विच इहनूं भर सकते हैं। सो अगे प्रश्न शुरू होंदे आ। हेठां लिखे प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों या 1 वाक विच दिओ। इन्हां विचों किहड़ा दरिया गंगा की सहायक नदी नहीं है? जमुना,
ਬਿਆਸ, ਗੰਡਕ, ਸੋਨ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ। ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਝੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਰੇਨੂਕਾ, ਡੱਲ, ਚਿਲਕਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਝੀਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਲ ਤੰਤਰ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਿੰਧ ਜਲ ਤੰਤਰ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੌਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਲਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੇਲਟਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਦੁਆਬ, ਦੋ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ। ਦੋ ਦਰਿਆ, ਦੁਆਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੁਆਬ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 2880 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 709 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਨਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਮਹਾਨਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ, ਪਠਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਧ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਏਰੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਤੰਤਰ, ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਝੀਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ 4 ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਬੋਖਰਸ਼ੂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ 2 ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਵੇਲੂਮਾ, ਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਸੁਬਰਨੇਖਾ ਆਦਿ। ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੰਡਾਕਾਰਨੀਆ ਹੈ। ਸਿਊਨਾਥ, ਮੰਡ, ਉਂਗ ਆਦਿ ਮਹਾਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਡੱਲ ਝੀਲ, ਚਿਲਕਾ, ਸੂਰਜਤਾਲ, ਵੂਲਰ, ਖਜਿਆਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2009 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਜਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ 465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੂਨੀ ਨਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 190,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਗੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਢੀ ਗੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ, ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ। ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ, ਤਾਪੀ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਨਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਅੰਤਰ ਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਰੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਆ, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲੰਘਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਬੁੱਢੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਤੰਤਰ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ 3 ਨਦੀ ਤੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਲ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਖਰਸ਼ੂਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਗੋਮੁਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਕਿਨੀ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਯਮੁਨਾ, ਰਾਮ ਗੰਗਾ, ਗੋਮਤੀ, ਘਾਘਰਾ, ਗੰਡਕ, ਕੋਸੀ ਆਦਿ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਆਗਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੱਬਤ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪਦਮਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਮੰਜੂਲੀ ਦੀਪ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਦੀਪ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਬਣਿਆ, ਐਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੀਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਮਾਨਸ, ਸੁਬਨਮਿਰੀ, ਕਾਸੇਂਗ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਆ। ਸਿੰਧ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਮਹਾਨਦੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੂਸਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ। ਇਹ ਨਦੀ ਅਮਰਕੰਟਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੰਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਪਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਪੀ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਤਪੁੜਾ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਤਾਈ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਬਤ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਦੀ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ। 6 ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਤੱਟੀ ਨਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਨੂੰ 3 ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਟੀ ਨਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੂਮਾ, ਪਾਲਾਰ, ਮਾਂਡੋਵੀ, ਡਾਪੇਰਾ, ਕਾਲੀ ਨਦੀ, ਸ਼ੇਰਾਵਤੀ, ਨੇਤਰਾਵਤੀ, ਪੇਰੀਆਰ, ਪੇਨਾਨੀ, ਸੁਬਰਨੇਖਾ, ਖਾਰਕਾਈ, ਪਲਾਰ, ਵੇਗਈ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੱਟੀ ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਲੋੜ੍ਹ ਮਿੱਟੀ। ਨਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜਲੋੜ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰੇਤ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ ਆਦਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਤਲੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂਬਾ, ਸੋਨਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ। ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ, ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।